कल शाम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पिंड दे विच किसानां दे उपर एक केंद्री मंत्री दे मुंडे ने गड्डी चाड़ दी और उत्थे इस घटना तो बाद इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां ने, मीडिया नूं रोक दिता गया, लोकां नूं जान नहीं दिता जा रहा, सानूं सही स्थिति नहीं पता। आपोजिशन पार्टियां दे जिहड़े लीडर उत्थे पहुंचे उन्होंने गिरफ्तार करने की खबरां आ रही ने और कहा जा रहा है कि उत्थे किसी को जान नहीं दिता जाएगा। अजय मिश्रा सिर्फ एक सिंबल है, एक प्रतीक है, ये पीछे काम कर रहा है भाजपा का गुस्सा। हरियाणा के जिहड़े मुख मंत्री मनोहर लाल जी आ गए, उन्होंने कल तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिहदे वो ओपनली कह रहे हैं कि हरियाणे के लोगों तुसीं हज़ार हज़ार बंदियां दे ग्रुप बनाओ, डांगा चक लो तो किसानों के पै जाओ टुट के। श्री नरेंद्र मोदी जी US गए और उत्थे उन्हां नाल की होया ये दस्सण दी लोड़ नहीं। हुण तक किसी प्रधानमंत्री की इन्नी किरकिरी उत्थे नहीं हुई जिन्नी नरेंद्र मोदी होरां दी इस किसान अंदोलन करके हुई। सियासी घटनाक्रम के उपर नज़र रखते हो तो तुहानूं पता होगा पंजाब च भी एक अजिही कोशिश भाजपा की चल रही है। कैप्टन साहब ने अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों उन्होंने कांग्रेस की कैप्टनशिप तो ला दिता गया तो वो जाके अमित शाह होरां नूं मिले, उदों पहलां भी मिल चुके सन, तो फिर अचानक उन्होंने कांग्रेस छड्डती तो उन्होंने पहलां तो खबरां ये आईयां कि वो भाजपा में जा रहे हैं। असीं कहने कि सारी दिल्ली बंद कर देंगे, असीं कुछ लंघन नहीं देना सुप्रीम कोर्ट। तुसीं ये क्यों भुलदे हो कि साडे हत्थ पल्ले कुछ नहीं है, पुलिस उन्हां दी है, सेना के अर्ध बल उन्हां दे ने, सेना उन्हां दी है, प्रशासन उन्हां दा, कोर्ट उन्हां दी। वो कोई भी किसी वेले भी कोई वर्डिक्ट लैके कोर्ट तो कोई फतवा जारी करा के सानूं चक के बाहर मारना। 26 जनवरी नूं असीं गड़बड़ नहीं की, लेकिन देश के मीडिया ने सानूं अतवादी बना के पेश किया और लाल झंडे का अपमान हो गया, लाल किले का अपमान हो गया, झंडा चढ़ाता, की नहीं बोलिया देश उस दिन। भाजपा नूं किसी भी तरीके एक राह चाहिए, वो राह चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश विचों मिले, चाहे हरियाणा विचों मिले, चाहे पंजाब विचों मिले, वो चाहे प्यार नाल मिले, चाहे धमका के मिले, चाहे डंडे के जोर ते मिले। भाजपा अंदरों फ्रस्ट्रेट है। कौन है ये अजय मिश्रा, केंद्री मंत्री जिसदे मुंडे ने यह चंन चाड़िया, एक करतूत की। जे तुहानूं याद होवे तो 25 सितंबर नूं अजय मिश्रा ने आप एक बयान दिता सी कि मैनूं 15 मिनट दिओ, मैं किसानां नूं दवल देंगा। उत्थे एक बार फिर किसान अंदोलन चर्चा दे विच है और मंदे भागां नूं इस बार यह एक उदास कर देने वाली घटना करके चर्चा दे विच है। कल शाम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पिंड दे विच किसानां दे उपर एक केंद्री मंत्री दे मुंडे ने गड्डी चाड़ दी, जिस कारण उत्थे 4 किसानां दी मौके ते मौत हो गई, बहुत सारे फट्टड़ होए, कुल 8 मौतां उत्थे होईयां ने, जिन्हां विचों 4 साडे किसान कहे जा रहे हैं। और उत्थे इस घटना तो बाद इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां ने, मीडिया नूं रोक दिता गया, लोकां नूं जान नहीं दिता जा रहा, सानूं सही स्थिति नहीं पता। आपोजिशन पार्टियां दे जिहड़े लीडर उत्थे पहुंचे उन्होंने गिरफ्तार करने की खबरां आ रही ने और कहा जा रहा है कि उत्थे किसी को जान नहीं दिता जाएगा। इस घटना ने ना सिर्फ पंजाब नूं, हरियाणे नूं, उत्तर प्रदेश ते संघर्ष कर रहे लोगों के शुभ चिंतकों को बुरी तरह हिला के रख दिता और कल का देश बुरी तरह उबल रहा। खास तौर पर तुसी समझ सकते हो कि पंजाब किवें उबल रहा होएगा और पंजाब के लोगों में बहुत गुस्सा है। सिर्फ पंजाब दे विच ही लोगों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बैठे पंजाबियों ते किसान अंदोलन के शुभ चिंतकों के विच भारी गुस्सा है। असीं उन्हां दी निराशा समझ सकते हैं, असीं उन्हां दा दुख ते गुस्सा समझ सकते हैं। 10 महीने तो साडे किसान दिल्ली दे विच बैठे ने, शांतमई प्रदर्शन करते हुए, कोई भड़काहट नहीं, कोई इहो जी गल नहीं कर रहे
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ, ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਦਵਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਜਾ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੋਨੋਂ SUV ਸਨ, ਔਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ US ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਪ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਔਰ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਇਹ 1984 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਓ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਓ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਭਾਜਪਾ RSS ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਬੈਠ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਸਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ 200 ਬੰਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਵਾਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਟ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਐਡੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਡ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਲਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ
इस विषय के उपर तुहाडे नाल अपनी जिहड़ी विचार है तुहाडे नाल साझे करने चाहांगा। तुसीं इस घटनाक्रम नूं होर तरीके नाल देखो कि पिछले काफ़ी अरसे तो किसान अंदोलन हौली हौली पंजाब हरियाणे तो खिसक के उत्तर प्रदेश दे विच जोर फड़दा जा रहा है और उहदे जोर फड़न दे पिछे राकेश टिकैत जी का एक बहुत वड्डा योगदान है, जिहड़ी कि उत्तर प्रदेश नूं उहदे नाल संबंधित ने। हुण ये अंदोलन उत्तर प्रदेश में पहुंचा होया है। जिहड़ी घटना वापरी है लखीमपुर खेरी, ये भी उत्तर प्रदेश दे विच पैंदा। तो हुण समीकरण देखो कि अचानक एक घटना वापरदी है। घटना वापरदी है केंद्रीय मंत्री दे वल्लों, उहदे मुंडे वल्लों, और रिएक्शन नोट करो खास तौर पर योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी का। हले बहुत किसानों का दबाव नहीं पिया, अजे किसानों ने कोई बहुत वड्डा संघर्ष करना शुरू नहीं किया। सिर्फ खबरां ही आ रही ने कि सारे देश विचों जिहड़े किसान ने वो लखीमपुर वल चल पे। अचानक योगी जी एक बहुत सख्त फैसला लेंदे ने। वो की करते हैं कि वो परचा दर्ज करते हैं किहदे ते, ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री के मुंडे आशीष मिश्रा के उपर, बल्कि उस ही FIR दे विच बकायदा अजय मिश्रा जी का नाम है, केंद्रीय मंत्री का नाम है। तुसीं सोच सकते हो कि भाजपा वर्गी एरोगेंट पार्टी, अखड़ पार्टी अपने किसी मंत्री उपर परचा दर्ज होने दे सकती है, वो भी किसान अंदोलन नूं लैके चलदे हैं? नहीं, यह घटना किसी होर सानूं होर किस्म के संकेत दे रही है। और ना सिर्फ योगी जी उन्होंने खिलाफ परचा दर्ज कर देंगे ने, 302 का परचा है, 120 भी 302 का परचा है कतल का, और नाल वो 45 लाख रुपए मृतकों के लिए ग्रांट अनाउंस करते हैं, 10-10 लाख रुपये जख्मियों को देंगे ने। और ये फैसला वो लैन लग्या वो कुछ घंटे भी नहीं लाते, और इतों तक भी अनाउंस कर देंगे ने कि 8 दिनों के अंदर अंदर दोषी जेल दे विच होणगे। भाजपा यह किवें सहन कर गई? इतों सानूं होर तरीके नाल सोचना चाहिए कि मोदी जी का स्टैंड किसानों के अंदोलन नूं लैके ते योगी जी का स्टैंड किसानों के अंदोलन नूं लैके, ये दो वक्रे स्टैंड ने। मेरे अजिहे सोचण की एक वजह है, वो वजह यह है कि उत्तर प्रदेश दे विच इलैक्शन होण जा रहे हैं और योगी जी हार नहीं सकते, क्योंकि योगी नूं RSS ते संघ अपना अगला संभावी प्रधानमंत्री मन के चलते हैं। कई इदां दे बयान आ चुके हैं जिन्हां तो असीं अंदाजा लगा सकते हैं कि RSS ते संघ जिहड़े कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी दी बेसिक इकाइयां ने, आधारभूत विचारधारक इकाइयां ने, वो हुण मोदी नूं पसंद नहीं करदियां। एक कहा जाता है कि वो मोदी तो निराश नहीं। उन्होंने मोदी नूं देश इस करके फड़ाया सी कि असीं इस देश दे विच एक हिंदू राज लागू करना, इस देश नूं एक राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र। लेकिन मोदी जी इसनूं रिलायंस राष्ट्र बनाने ते उतरे हुए हैं और सारा कुछ वेची जा रहे हैं। और जिन्नी गाल पै रही है, जिन्नियां बददुआवां ते जिन्नी आलोचना हो रही है, वो संघ ते RSS की हो रही है, जदों कि उन्होंने किया कुछ भी नहीं। ये कहा जा रहा है कि RSS जिहड़ी हुण है वो मोदी जी के मगर नहीं है, वो योगी जी के पिछे है। एक बयान भी आ चुका है कि RSS के लोगों ने भावें मजाक च किया कि हुण असीं सोच रहे हैं कि सानू दिल्ली दूर पैंदी है नागपुर तो, ते असीं अपना जिहड़ा हैडकुआटर है चक के उत्तर प्रदेश में ले जाने की सोच रहे हैं। ये भावें एक सधारण जी टिप्पणी है किसी, मैं समझदा कि भावें कोई बहुत वड्डे RSS के लीडर वालों नहीं आई, लेकिन स्टिल इसके डूंगे अर्थ ने। तो मोदी जी कोलों ये निराशा जिहड़ी है वो उत्तर प्रदेश नूं महंगी पै रही है, क्योंकि किते ना किते योगी जी समझते हैं कि ये किसान अंदोलन मेरे सिर के उपर मोदी जी ते अमित शाह का पाया होया है। इहदे विच योगी का कोई योगी ने कुछ नहीं किया, ये बिल योगी ने नहीं बनाए। तो योगी जी ये सोच रहे होंगे कि जिहड़ा ये अंदोलन है खाम खा मेरे सिर पल्ले पै गया, और पवाया किसने? अमित शाह ते मोदी जी ने। और नुकसान किहदा हो रहा है? उत्तर प्रदेश दे विच योगी जी का। हाँ बिल्कुल नुकसान हो रहा। ये 4 जिहड़ियां किसानां दीयां मौतां ने, या टोटल जिहड़ा ये सारा घटनाक्रम होया है, भावें योगी जी इहदे विच अजय मिश्रा नूं फड़ के जेल विच भी सुੱਟ देण तां भी बहुत वड्डा नुकसान उन्हां दा हो चुकिया। उत्तर प्रदेश के जिहड़े समीकरण ने उत्थे वोट काफ़ी हिस्सों में वंडी हुई है। हुण प्रियंका गांधी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के सरगर्म हो चुकी है, और प्रियंका गांधी की जिहड़ी इमेज है वो घट्टो घट्ट राहुल गांधी नालों किते चंगी है। कन्हैया कुमार वर्गा बंदा अंदर लिया के वह दलित वोटां उपर वड्डे पद्धर के उपर सन लाणगे, क्योंकि कन्हैया कुमार बहुत वधिया बुलारा है और बोलती बंद कर दिंदा वड्डे वड्डियां दी, उहदे लॉजिक के अगे मोदी साहब कुछ नहीं बोल सकते। हुण वो एक प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन नाल जिहड़ा है
ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਵ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਮਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ 200 ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ 100-200 ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਜਾਓ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? 26 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੋਗੇ ਅਚਾਨਕ 4-5 ਬੰਦੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਸ ਖੇਡ ਖਿੰਡਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਰਧ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 26 ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 7-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਫ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 8-10-6-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੋਂਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਜਪਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗੇ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 ਲੱਖ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹੱਮਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ।